Sir, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Good morning. How are you all? We are fine by the grace of Almighty Allah. How are you, sir? Alhamdulillah, I am also fine as well. So today we are not going to practice any model question because each and every day if we do model question, then our basic grammar will be in lag behind. Assalamu alaikum, sir. So today our target is to practice something from our basic grammar. So you have this book, English Grammar and Composition for class 8. So take this book, and from this book we'll learn a basic grammar today. So today we are not going to practice any model question. Do you understand? Because we have already practiced 4 model questions. Okay, we will practice model questions, but not today. Today we are going through basic grammar, and it is basic but easy. Don't think that it is difficult, but if we don't revise it, you may forget it, and sometimes silly mistakes will occur. And when mistake may be silly, but the consequence of the silly mistake can be hilly. You understand? That's why we'll take revision of a very easy topic, So let's get started. Are you ready? Yes, sir. Okay, but before that, take this book. Each and everyone, take this book, English Grammar and Composition. You must have this book because this has been provided from your school. Are you ready with your book? Yes, actually today we shall revise the very topic, countable and uncountable nouns, or another name is count noun and non-count noun. So countable and uncountable nouns, another name is count noun and non-count nouns. Do you understand? So our today's target is to revise or to recall what we know about countable and uncountable nouns. So Assalamu alaikum. take your book. As I am continuing the class, you no need to say salam. I have already told this in your many of the previous classes. Okay. So lesson 3, countable and uncountable nouns. We do know that what is the meaning of countable. Countable, that means that we can count, and uncountable means that we can't count. That means যা আমরা গণনা করতে পারি সেটা হচ্ছে countable noun, যা আমরা গণনা করতে পারি না সেটা হচ্ছে uncountable nouns. আমি ইতোমধ্যে বলেছি এদেরকে আরো দুটো নাম বলা হয়। countable এর নাম হচ্ছে count noun, আর uncountable এর নাম হচ্ছে non-count noun. We have already known about the various types of nouns in our previous classes. That means abstract noun, concrete noun, material noun, common noun, proper noun. But today our target is countable and uncountable nouns. Definition has already been cleared off. Now, you will read a passage, and from the very passage, you will find out which nouns can you count. Can you find any nouns that you cannot count? Which nouns take an article before them? So at first your duty is to find out the nouns from this very passage. In your book, you can underline by pencil or pen, no problem. In your book, you can underline by using pencil or pen, no problem. So I start doing, you find out
the noun first, then you will write CN for count noun, then UN for uncountable noun, and yes, only that's it. Just find out countable and uncountable noun, CN for countable noun, and UN for uncountable noun. I am giving you 1 minute to find the nouns, countable and uncountable nouns from this passage. Don't take long hours, just try to find it out. If any of you are done with, then you will raise your hand so that I can get that yes, at least 1 or 2 students have already done it. Those who joined late, I am repeating, we are learning a basic grammar from our English grammar and composition book. That means board book given from your school. Take the book and open at page number 12. Nabil, any problem? Yes, I was getting disconnected continuously for my network problem. So take your English grammar and composition board book and open at page number 12. There you will find a passage. You have to find out or underline countable and uncountable noun. For countable noun, you will write CN. For uncountable noun, you will write UN. After finding it out, you will raise your hand so that I can get that you have done. Yes, sir. 30 seconds. None of you could do it. Your persona korte eta. Roll number 13 মৃদুলা বুঝতে পারতেছো না আমি কি করতে বলেছি? স্যার বুঝেছি। ওকে আমি একটু হেল্প করি, no problem. I asked you to find out countable and uncountable noun. When I'm free, I listen to the radio. So radio is a noun and that is count noun. এটা তো গণনা করতে পারি, একটি রেডিও দুটি রেডিও গণনা করা যায়. So we'll take here C. This is CN. Then there are some good radio stations. Now stations is the noun. This is also CN. That play music. So music is also a noun.
music, this is UN, uncountable noun. And other stations we have already found it out. A lot of music we have already got found it. I don't really like. I like to listen to both old songs. So songs is a countable noun, CN, and new songs already done. In fact, I listen to a lot of different music already done, from classical to modern. Some music already done. On the radio already done. Reminds me of when I was younger. I still like those old songs already done. Is it clear? Yes, sir. Any Yes, sir. confusion? Yes, sir. No, No, sir. sir. No, sir. অর্থাৎ যেগুলা যে ওয়ার্ড গুলো, the words that I have underlined are nouns only. অর্থাৎ যে ওয়ার্ড গুলো আন্ডারলাইন করা হয়েছে এই ওয়ার্ড গুলোই কেবলমাত্র নাউন। বলো তো এই রেডিও যদি নাউন হয়, এই রেডিও নাউন নয় কেন? Who can say? স্যার আমি বলি, Yes, স্যার এখানে গুড রেডিও স্টেশন মানে ভালো রেডিও স্টেশনের কথা বলা হয়েছে, এখানে রেডিও স্টেশনে গুণ বোঝানো হয়েছে, তাই এটা নাউন না। তাহলে কি রেডিওটা কি হবে? রেডিও কোন পাস অফ স্পিচ হবে সেই ক্ষেত্রে? স্যার অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ। থ্যাংক ইউ। অর্থাৎ কোন নাউন যখন অন্য নাউনের পূর্বে বসে ওই নাউনকে পরবর্তী নাউনটাকে মডিফাই করে তখন এই নাউনকে বলা হয় নাউন অ্যাডজেক্টিভ। মূলত এখানে যেমন আমরা যদি বলি আই লাইক টু এনজয় টেলিভিশন প্রোগ্রাম, প্রোগ্রাম হচ্ছে নাউন, টেলিভিশন তখন কি হয়ে যাবে? অ্যাডজেক্টিভ। আওয়ার ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, ফ্ল্যাগ হচ্ছে নাউন, ন্যাশনাল কি? অ্যাডজেক্টিভ। বুঝতে পেরেছো? ন্যাশনাল তো এমনিতে অ্যাডজেক্টিভ, কিন্তু টেলিভিশন কি আমরা অ্যাডজেক্টিভ বলবো এমনিতে? Sir. Noun bolbo, but here television is an adjective because television program. Okay, so in that way these are the things. Now have you got any idea about countable and uncountable nouns from your discussion? অর্থাৎ উপরের এই আলোচনার মধ্যে কি বুঝতে পেরেছো কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল এর পার্থক্য? Yes, sir. Okay, nouns can be divided into two categories, countable and uncountable. Countable nouns are words that represent things we can count. I have already told, যেগুলো আমরা গণনা করতে পারি সেগুলো হচ্ছে countable. For example, the word song is a countable noun. Here are some more examples. A old song to new songs, a collection of 100 songs. So, আমরা song শব্দটি হচ্ছে countable noun, কারণ এটাকে আমরা প্লুরাল বানাতে পারি। এটার আরো ফর্ম আছে, এস বাই এস যুক্ত করা যাচ্ছে, প্লুরাল হচ্ছে। সো উই ক্যান কাউন্ট, একটা গান, দুটি গান, 100টি গান, এরকম আমরা গণনা করতে পারছি। সো কাউন্টেবল। আনকাউন্টেবল নাউন্স আর ওয়ার্ডস দ্যাট রিপ্রেজেন্ট থিংস উই ডু নট কাউন্ট। আমরা মূলত কাউন্ট করি না, এগুলো হয় পরিমাপ করি না হয় অন্যভাবে মেজার করি, বাট উই ডোন্ট কাউন্ট। ফর এক্সাম্পল, দ্য ওয়ার্ড মিউজিক ইজ অ্যান আনকাউন্টেবল নাউন। যেমন a lot of music কখনো হয় না, a lot of music, the music of 70s, অর্থাৎ 70 দশকের গান, সঙ্গীত এটা কিন্তু গান নয়, মিউজিক মানে গান নয়, মিউজিককে বলা হবে সঙ্গীত। বুঝতে পেরেছো? গান শিক্ষক নয়, মিউজিক টিচার তার মানে হচ্ছে কি সঙ্গীত শিক্ষক। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আর সং মানে আমরা বলে থাকি হচ্ছে গান, যদিও বেসিক খুব একটা পার্থক্য নেই। নাও লেটস লুক এট কাউন্টেবল এন্ড আনকাউন্টেবল নাউন্স ইন মোর ডিটেইলস। আমরা আরো বিস্তারিত জানবো এখন কাউন্টেবল এবং আনকাউন্টেবল নাউন সম্পর্কে। Countable nouns are either singular or plural. They can be counted and expressed in numbers. Countable noun এর প্রথম এবং প্রধান শর্ত হচ্ছে এগুলো সিঙ্গুলারও হতে পারে, প্লুরালও হতে পারে। কাউন্টেবল নাউন গুলো সিঙ্গুলারও হতে পারে, প্লুরালও হতে পারে। এগুলোকে কাউন্ট করে নাম্বার দ্বারা এক্সপ্রেস করা যায়। যেমন I need to buy 4 new suitcases. এখানে suitcases is a countable noun, adding s to makes it plural. অর্থাৎ সুটকেসের সাথে s যুক্ত হয়ে প্লুরাল হয়ে গেছে, তাই সুটকেস হচ্ছে collective noun. I want 5 oranges. Here 5 is used to count the number of the oranges. অর্থাৎ আমরা নাম্বার দ্বারা প্রকাশ করতে পারি, নাম্বার দ্বারা এক্সপ্রেস করতে পারি হচ্ছে কাউন্টেবল নাউন। এখানে দেখো অরেঞ্জের 5টা অরেঞ্জ, তাই এখানে 5 বসেছে এবং অরেঞ্জেস প্লুরাল হয়েছে। So 5 is used to count the number of oranges. Then countable nouns are easy to recognize. অর্থাৎ countable noun খুঁজে বের করা খুবই সহজ। There are things that we can count. For example, pen. We can count pens.
we can have 1, 2, 3 or more friends. Most countable nouns become plural by adding s at the end of the word. অর্থাৎ আমরা যে ম্যাক্সিমাম কাউন্টেবল নাউন পাবো সেগুলোকে প্লুরাল বানানোর জন্য শেষে s যুক্ত করলেই হয়। We can use the indefinite article a or an with countable nouns. কেবলমাত্র কাউন্টেবল নাউনের আগে আ বা এন বসে, আর্টিকেল আ বা এন বসে কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে, যেমন a good book. So book is a countable noun and singular, that's why there is a. When a countable noun is singular, we must use a word like a, the, my, this, with, it. I have already told you that. অর্থাৎ কোনো কাউন্টেবল নাউন সিঙ্গুলার হলে সেটা একা বসে না, এর আগে কোনো না কোনো ডিটারমিনার নিবে। ডিটারমিনার গুলো কি? আর্টিকেল, পসেসিভ, ডেমনস্ট্রেটিভ, কোয়ান্টিফায়ার্স, এগুলো হচ্ছে মূলত ডিটারমিনারে কাজ করে। তাই ডিটারমিনার হিসেবে যে কোনো একটা নিতে হবে। আই লাভ ম্যাঙ্গো বলা যাবে না, বলতে হবে আই লাভ আ ম্যাঙ্গো অথবা আই লাভ ম্যাঙ্গোজ, এই দুটো। বুঝতে পেরেছো? সরাসরি বলা যাবে না আই লাভ ম্যাঙ্গো, মানে কমন নাউনটাকে সিঙ্গুলার এভাবে ব্যবহার করা যায় না। বাকি where is my watch, where is watch নয়, where is the watch বলা যাবে, where is my watch বলা যাবে, where is your watch বলা যাবে, where is his watch বলা যাবে, কিন্তু বলা যাবে না where is watch, I want orange, এটা বলা যাবে না, কিন্তু এটা বলা যাবে I want oranges. We can use some and any with countable nouns. ভালো করে খেয়াল করবে, এগুলোর জন্যই কিন্তু আমি ক্লাসটা সিলেক্ট করেছি যে some and any এ দুটো ব্যবহার হয় countable নাউনের পূর্বে। We can use a few and many, অর্থাৎ few এবং many এটাও countable নাউনের পূর্বে। I have got some coins. Have you got any friends? Then I have got a few coins. I haven't got many friends. Now in the above examples you must have noticed the way plural nouns are formed. কিভাবে plural noun গঠিত হলো তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। Discuss with a partner the following questions. এগুলো দিয়ে how do we convert singular nouns into plural? এটা ইয়ে বলো, জিনিয়া বলো, how do we convert a singular nouns into plural? জিনিয়া, roll number 69, speak out. Sir, I'm sorry, পারবো না। Can I try? Okay, now we'll try. Simply we add s or es. Yes, simply we add s or es to convert a singular nouns into plural one. This is the question for class 2 or 3 standard. Have the patience and have the intelligence. Jinia, be attentive to the class. Do we follow the same rules for making plurals with all nouns? No. No. What do the names regular nouns and irregular nouns suggest? অর্থাৎ আমরা এখন কিছু রেগুলার এবং ইরেগুলার নাউন এবং নাউন্স দেখবো। রেগুলার নাউন্স বলতে বোঝানো হয় যেগুলো স্বাভাবিক নিয়ম কানুন মেনে, এস বাই এস যুক্ত করে প্লুরাল করা যাচ্ছে, এগুলোকে আমরা রেগুলার বলতে পারি। আর ইরেগুলার হচ্ছে যেগুলো একটু ব্যতিক্রম, এক্সেপশন, অর্থাৎ এস বাই এস নয়, একটা পার্টি অন্য কিছু দিয়ে, সেগুলোকে বলা হয় ইরেগুলার। যেমন মোস্ট নাউন্স আর প্লুরাল বাই অ্যাডিং এস, এগুলো হচ্ছে রেগুলার নাউন্স নিয়ে কথা বলছি আমরা। যেমন হাউস, হাউসেস, cat, cats, river, rivers, boat, boats. A noun ending in s, x, ch, sh makes the plural by adding es. তাহলে এখানে হচ্ছে আবার একটু ব্যতিক্রম যে s, x, ch, sh এদের দ্বারা যদি কোনো নাউন শেষ হয়, সিঙ্গুলার নাউন, এই নাউনের শেষে es যুক্ত হবে। বাস, বাসেস, wish, wishes, fish, fish, fishes, then box, boxes. A noun ending in a consonant and then y makes the plural by dropping the y and adding is. অর্থাৎ কোনো ওয়ার্ডের শেষে, কোনো নাউনের শেষে y থাকবে এবং y এর ঠিক পূর্বে আবার কি থাকবে, একটি কনসোনেন্ট থাকবে, তখন ওই yটা i হয়ে যাবে এবং তার সাথে es যুক্ত হবে। যেমন স্পাই, স্পাইস, স্পাই মানে হচ্ছে তোমার গুপ্তচর। দেন বেবি, বেবিস, সিটি, সিটিস, ডেইজি, ডেইজি হচ্ছে ফুল বা ফুল গাছ, যেমন ডালিয়া, ডালিয়ারই আরেক নাম হচ্ছে ডেইজি। সো ডেইজি, ডেইজিস। এটা ছিল রেগুলার। তাহলে রেগুলারের মধ্যে আমরা কি কি পেলাম? রেগুলারের মধ্যে আমরা পেয়েছি এস, রেগুলারের মধ্যে আমরা পেয়েছি ইএস,
ইরেগুলারের মধ্যে আমরা পেয়েছি ওয়াই উঠে গিয়ে আই ই এস। সবাই বুঝেছো? ওকে, আমরা একটু ইরেগুলার দেখে আসবো যে ইরেগুলার নাউন্স দ্বারা কি বোঝাচ্ছে। There are some irregular formations of plural nouns. Some of the most common ones are listed below. অর্থাৎ খুব বেশি ব্যবহৃত হয় এগুলো দেয়া আছে, ইরেগুলার অনেক আছে। যেমন women, women, man, men, child, children, tooth, teeth, foot, feet, person, persons, leaf, leaves, mouse, mice, goose, geese, half, halves, knife, knives, wife, wives, life, lives, elf, elves, loaf, loaves, potato, potatoes. So they are irregular. কেন irregular বলবো? দেখো মিড ভাওয়েল চেঞ্জ হয়ে গেছে। যেমন এন ছিল, এখানে হয়ে গেছে ইএন, অর্থাৎ মিড ভাওয়েল চেঞ্জ, একটা ভাওয়েল চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখানে এই ছিল, এখানে ই হয়ে গেছে। এখানে নতুন করে ই আর ই এন যুক্ত হয়ে গেছে। এখানে মিড ভাওয়েল ডাবল চেঞ্জ, ডাবল ও ছিল, ডাবল ই হয়ে গেছে। এখানেও ডাবল ও ছিল, এখানে ডাবল ই হয়ে গেছে। এখানে পারসন ছিল, পারসনস, এটা রেগুলার চেঞ্জ। তবে পারসন থাকলে আমরা পারসনস না নিয়ে পিপল নিতে পারি। পিপলটাও কি? পিপলটাও হচ্ছে পারসনের প্লুরাল। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, sir. পিপলটা হচ্ছে পারসনের প্লুরাল। দেন লিভ, লিভস অর্থাৎ ছিল এফ হয়ে গিয়েছে ভিইএস। দেন মাউস মিড ভাওয়েল চেঞ্জ, ওইউ চেঞ্জ হয়ে আইসি হয়ে গেছে। মাইস, গুজ মিড ভাওয়েল চেঞ্জ, হাফ, হাফস, নাইফ, নাইফস, লাইফ, এলফ। এলফ মানে হচ্ছে মূলত পরি টাইপ, বুঝতে পেরেছো? এলফ মানে হচ্ছে পরি বা ফেরি যেটা আমরা বলে থাকি, বা আবার অনেক সময় বামন, বামন বোঝানোর জন্য, অর্থাৎ যারা অনেক বেটে খাটো তাদের জন্য এলফ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেলফ, এলফস, লুফ। লুফ মানে মূলত টুকরো বোঝায়, যেমন রুটির যে টুকরো টুকরো করে কাটা থাকে, ওই এক একটা স্লাইস কে বলা হয় লুফ। দেন পটাটো, এটা তো আমরা জানি। সো সাম নাউন্স হ্যাভ দ্য সেম ফর্ম ইন দ্য সিঙ্গুলার এন্ড প্লুরাল। এই কয়টা এখন মুখস্থ করে ফেলতে হবে যে এরা সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল একই চেহারা। তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে এখানে সিঙ্গুলার বোঝাচ্ছে না প্লুরাল, ভার্ব দেখে বুঝতে হবে। অর্থাৎ এদের চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই এরা সিঙ্গুলার নাকি প্লুরাল। শিপ, শিপ, fish, fish, deer, deer, species, species, aircraft, aircraft. So these are very important for your admission test. When you will go to sit for any admission test like university admission, engineering admission, or medical admission, you will find this thing very useful. So ship, fish, deer, species, aircraft, they are singular, plural, same form. যদিও আমরা fishes পাই, বুঝতে পেরেছো? ফিশেসটা available, but only fish is enough. আমরা এটা পাই, বুঝতে পেরেছো? ফিশেসটা available, but ships নাই, ডিয়ার্স ব্যবহার করা যাবে না, স্পেসিস ব্যবহার করা যাবে না, এয়ারক্রাফটস ব্যবহার করা যাবে না। These are already plural or singular, plural, both are same. So memorize this 5 which are same in singular and plural form. Done? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, কিপ ইট ইন মেমোরি, মাথায় রাখবে। আমি যে কোনো মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করলে আমি হঠাৎ করে, দ্যাট মিন্স অল অন এ সাডেন আই উইল আস্ক ইউ, ইউ হ্যাভ টু প্রম্পটলি আনসার। অর্থাৎ এই 5টা আমরা এইভাবে মনে রাখবো যে 5টা ছিল, তাহলে মনে রাখা সহজ হয়। বুঝতে পেরেছো যে 5টা সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল একই ধরনের নাউন হয়, এটা আমরা 5টা নাউন শিখেছি। শিপ, ফিশ, ডিয়ার, স্পেসিস, এয়ারক্রাফট। ওকে, আমরা সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট শেখার সময় অলরেডি শিখে গিয়েছি কোনগুলো দেখতে প্লুরাল কিন্তু আসলে সিঙ্গুলার। নিউজ, অ্যাথলেটিক্স, লিঙ্গুইস্টিক্স, ডার্টস, পলিটিক্স। ডার্টস হচ্ছে এক ধরনের খেলা, বুঝতে পেরেছো? ডার্টস মূলত হচ্ছে এক ধরনের একটি খেলা। তাই নিউজ, অ্যাথলেটিক্স, লিঙ্গুইস্টিক্স, ডার্টস, পলিটিক্স, দিস অল আর সিঙ্গুলার নাউন্স। অর্থাৎ এগুলো মূলত সিঙ্গুলার নাউন্স, though they appear to be plural, দেখে প্লুরাল মনে হয় কিন্তু আসলে এরা হচ্ছে কি সিঙ্গুলার নাউন। There is nothing to teach you, এটা শেখানোর কিছু নেই, এটা আগেই শিখেছো তোমরা।
আবার আছে some nouns have a fixed plural form and take a plural verb, অর্থাৎ এরা কখনো সিঙ্গুলার হয় না। ট্রাউজার, ট্রাউজার কি এক পায়ে পড়তে পারবো আমরা? ট্রাউজার, ট্রাউজার পড়তে হলে দুইটা পা লাগবে, মানে দুই পায়ের জন্য। তাহলে এখানে এই জন্য এটা সবসময় প্লুরাল। জিন্সও তাই, গ্লাসেসও তাই। এই গ্লাসেস দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? চশমা, বুঝতে পেরেছো? এই গ্লাস মানে জানালার গ্লাস বোঝাচ্ছে না, এই গ্লাস দ্বারা বোঝাচ্ছে গ্লাসেস। গ্লাসেস মানে হচ্ছে চশমা, মানে যেটাকে আমরা স্পেকটেকলস বলে থাকি। স্পেকটেকলস এর সিনোনিম বা সহজ ওয়ার্ড হচ্ছে গ্লাসেস। প্লিজ ওয়্যার ইউর গ্লাসেস বিফোর রিডিং, অর্থাৎ পড়ার আগে গ্লাসটা পরে নাও, তার মানে চশমাটা পরে নাও। বুঝতে পেরেছো? এমনিতে গ্লাস আনকাউন্টেবল নাউন সিঙ্গুলার, কিন্তু যখন গ্লাসেস বলছে তখন এটা প্লুরাল বোঝাচ্ছে, তখন হচ্ছে দুই চোখের জন্য দুটো, এজন্য এটা হচ্ছে চশমা বোঝাচ্ছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. এবার আনকাউন্টেবল নাউন্স। আনকাউন্টেবল, আমরা কাউন্টেবল সম্পর্কে মোটামুটি পড়া শেষ, কিন্তু uncountable nouns are the exact opposite of countable. These nouns are the names of things that cannot be counted and have only a singular form. অর্থাৎ যেহেতু এগুলো কাউন্ট করা যায় না, তাই এগুলো শুধুমাত্র সিঙ্গুলার ফর্মে আছে। There is no plural form of this. These nouns use singular verbs in a sentence. যেহেতু এরা স্বভাবতই সিঙ্গুলার, তার মানে এটা স্বাভাবিকভাবে এরা কি করবে? সিঙ্গুলার ভার্ব গ্রহণ করবে। The furniture was new. ফার্নিচার, যদিও আমরা ভুল প্রচলিত, বাংলায় আমরা বলি দুটি ফার্নিচার, তিনটি ফার্নিচার, তাদের ঘরে 5টি ফার্নিচার আছে, এরকম বাংলায় বলি, বাংলায় প্রচলন আছে। কিন্তু ইংরেজিতে ফার্নিচার আনকাউন্টেবল নাউন বিবেচনা করা হয়, এবং এখানে কোনোভাবে বলা যাবে না যে, sorry for the interruption, actually Zoom went away, that's why I could not follow. So the furniture was new. I was telling that in Bangla there is the application of one furniture, two furniture. অর্থাৎ বাংলায় আমরা একটি ফার্নিচার, দুটি ফার্নিচার এরকম বলে থাকি, but in English there is no scope of telling that. ইংরেজিতে এটা বলার সুযোগ নেই, কারণ ইংরেজিতে ফার্নিচারকে আনকাউন্টেবল নাউন কাউন্ট করা হয়। So the furniture was new. We use singular was. Then is 250 gram of sugar enough? Sugar is also uncountable noun. He is praised for his honesty. Honesty is an uncountable noun. So list of some uncountable nouns. Yes, these are very important because আমরা হর হামেশা এগুলোর সাথে এর যুক্ত করে দেই, কারণ বাংলা এগুলো দেখে আমাদের কাছে মনে হয় যে স্যার আপনি দুইটা হোমওয়ার্ক দিয়েছিলেন, এটা আমরা বাংলায় বলি, কিন্তু ইংরেজিতে বলা যাবে না স্যার ইউ হ্যাভ গিভেন আস 2 হোমওয়ার্কস, এটা বলার সুযোগ নেই। Do you understand? So আমরা এগুলো একটু মুখস্থ করে ফেলবো, যে লিস্ট অফ সাম আনকাউন্টেবল নাউন: হোমওয়ার্ক, ইকুইপমেন্ট, লাগেজ, ফার্নিচার, মেশিনারি, যন্ত্রপাতি যেটা, জুয়েলারি, জুয়েলারি বলবা না, জুয়েলারি, অর্থাৎ দুইটা ই সাইলেন্ট হয়ে যাবে, জুয়েলারি, জুয়েলারি। দেন আমরা আরো দেখতে পাচ্ছি অ্যাডভাইস, আমরা বলি দুইটা উপদেশ দিছে, কিন্তু বাংলায় বলা যায়, ইংরেজিতে বলা যাবে না টু অ্যাডভাইসেস। হেল্প, ইনফরমেশন। আমি যেগুলো মার্ক করে দিচ্ছি এগুলো একদম মুখস্থ করে ফেলতে হবে, যেগুলোর কোনোভাবে এস বা ইয়েস যুক্ত করা যাবে না। যেগুলো আমি মার্ক করে দিলাম সেগুলো কোনোভাবে এস বা ইয়েস যুক্ত করা যাবে না, এই কয়টা মুখস্থ করো আগে, যে এদের সাথে কোনোভাবে এস বা ইয়েস যুক্ত করা যাবে না। বাকিগুলো আমরা বুঝতে পারি যে এদের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত হবে না, কিন্তু এদের সাথে মনে হয় এস বা ইয়েস যুক্ত করা যায়, এটা মনে হয়, মাথায় আসে, এজন্য এই কয়টা খাতায় লিখে মুখস্থ করো বা বইয়ে মার্ক করে মুখস্থ করে ফেলো। আরে ডানুইত, কায়েস ঘুম পাচ্ছে? জি স্যার। ক্লাসে ঘুম পাচ্ছে?
না স্যার। রাত জেগে খেলা দেখেছো নাকি? কায়েস? স্যার সকালে শুধু দেখছি স্যার, রাত জায়গা দেখিনি তো। আচ্ছা, সকালে হাইলাইট দেখেছো? স্যার খেলাই তো হয়েছে 6টার সময়। এই বোকা, গতকাল রাত্রে যে খেলা হয়েছে এটা রাত 1টায় হয়েছে। ও স্যার, আমি এর আগে গতকালকেরটা দেখিনি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, গতকালকেও তো ফাইনাল ছিল, ইউরো কাপ যেটা বলা হয়, উয়েফা চ্যাম্পিয়নশিপ। Done? Is it done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Using countable and uncountable nouns. এখন বাক্যে আমরা কিভাবে ব্যবহার করি countable এবং uncountable noun? দেখো, look at the following list and notice which words are used with countable and uncountable nouns. অর্থাৎ countable এবং uncountable noun আমরা চিনলাম, এখন হচ্ছে কোন ডিটারমিনার গুলো, আমরা ওয়ার্ড বলছি বলতে এটাকে গ্রামারের ভাষায় ডিটারমিনার বলা যায়, কোন ডিটারমিনার গুলো আমরা কাউন্টেবল নাউনের জন্য ব্যবহার করব আর কোন ডিটারমিনার গুলো আমরা আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে ব্যবহার করব। দেখো, আ মেনি দুটোই দেখো কাউন্টেবল, আ ডক্টর, আ ফ্যান, আ মিল, আ ক্লাস, a college, many cups, many books, many libraries, many flights. So this are before, so are many, these two are before countable nouns only. Then few is also for countable noun, few questions, few tables, few apples, few holidays, few countries. Then a few is also for countable noun, a few questions, a few problems, a few issues. Then words used with uncountable nouns only. তাহলে আমরা জানলাম countable এর জন্য 4টা, a, many, few, a few, a, many, few, a few. এখন আমরা দেখব uncountable noun এর জন্য much, little, a little, much, little, a little, or a little bit of. So much, little, a little bit of. Much money, much time, much food, much water, much energy. Little travel, little equipment, little meat, little fashions. A little bit of confidence, a little bit of sleep, a little bit of rain. So much, little, a little, or a little bit of, these are for uncountable nouns. So আমরা countable এ পেলাম 4টা, uncountable এ পেলাম 3টা। এখন আসো দুটোই কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল দুটোর আগেই ব্যবহার করা যায় এমন কিছু ডিটারমিনার আছে, যেমন একটা হচ্ছে দা, এই দা আ এন্ড কাউন্টেবল এর পূর্বে, কিন্তু দা কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল দুটোর পূর্বেই, যেমন দা মাঙ্কিস, দা স্কুলস, দা টিচার্স, দা বোটস, দা ব্যানানাস। ঠিক তেমনি দা মেশিনারি, দা লাগেজ, দা গ্রাস, দা নলেজ। অর্থাৎ কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল দুটোর আগে আমরা দা নিতে পারছি। এবার আসো কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল এর আগে আরো কিছু ডিটারমিনার, সাম কাউন্টেবল এর আগেও নেওয়া যাবে, আনকাউন্টেবল এর আগেও নেওয়া যাবে, তবে শর্ত আছে। শর্তটা কি? সাম যখন কাউন্টেবল এর আগে বসবে তখন কাউন্টেবল নাউনটি প্লুরাল হবে, যেমন সাম টেবলস, আমরা সাম টেবল বলতে পারবো না, সাম টেবলস, সাম স্টোরস, সাম গ্রেভস, সাম সিটিজ, সাম নার্সেস, অর্থাৎ প্লুরাল হবে। কিন্তু সাম যখন আনকাউন্টেবল তখন তো ওর প্লুরাল হয়ই না, sometimes, some news, some bread, some salt, etc. Any, ওই একই ভাবে এনির পরে যখন আমরা কাউন্টেবল নেব প্লুরাল হবে, আর আনকাউন্টেবল তো প্লুরাল হওয়ার সুযোগই নাই। any socks, any bathrooms, any ideas, any beliefs, any advice, any soap, any transportation, any gold, any homework. No, দেখো এখানে নোর পরেও কিন্তু আমরা যদি কাউন্টেবল হয় প্লুরাল নেব, no magazines, no chocolates, no pilots, no rings, no markers. Uncountable hole, no trouble, no grass, no scenery, no money, no furniture. A lot of এর পরেও countable হলে plural, a lot of animals, a lot of coins, a lot of people, a lot of babies. Uncountable hole,
a lot of help, a lot of happiness, a lot of fun. Lots of, lot of lots of কোথায়, lots of computers, lots of buses, lots of colleges, অর্থাৎ lot of এ আনেয়ার সুযোগ আছে, lots of এ আর আনেয়ার সুযোগ নেই। Lots of cake, lots of ice cream, lots of energy, lots of laughter. Laughter মানে খুশি। Enough, countable, enough plates, enough onions, enough restaurants, restaurants উচ্চারণটা ঠিক করে নিবা, রেস্টুরেন্ট না, যদিও বাংলায় আমাদের লেখা থাকে রেস্টুরেন্ট, কিন্তু এটার ইংরেজিতে উচ্চারণ হচ্ছে রেস্টুরেন্টস, অর্থাৎ এই রেস্ট আর হচ্ছে এই রন্স, টুর কোনো উচ্চারণ হবে না, রেস্টুরেন্টস। বুঝতে পেরেছো? Uncountable, enough courage, enough wisdom, enough rice, enough time. Plenty of মানে প্রচুর বা অনেক, so countable হলে plural, plenty of books, plenty of houses, then uncountable, plenty of oil, plenty of sugar. So আমরা এখানে লক্ষ্য করলাম বেশ কয়েকটার ব্যবহার, প্রথমে some, any, no, then a lot of, lots of, enough, plenty of. এগুলো মনে থাকবে সবার? তাহলে আজকের ক্লাস যদি আমরা এখন রিক্যাপিচুলেট করি বা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে মূলত আমরা কি কি সম্পর্কে ধারণা পেলাম, এগুলো গুছিয়ে একটু সাদাব বলো তো, হোয়াট হ্যাভ ইউ লার্নড ফ্রম টুডেস ক্লাস? রোল নাম্বার 3, সাদাব। Are you there, Sadaf? Has been removed. Roll number 12, Nabiha, speak out. What have you learned from today's class? স্যার আজকের ক্লাসে স্যার আমরা কাউন্টেবল আর আনকাউন্টেবল নাউন সম্পর্কে জানলাম। স্যার স্যার যেগুলো রুলস পড়িয়েছেন সেগুলো সম্পর্কেও বলবো? আর বলার সময় নেই, এখানে তোমাদের বাসায় পড়ার তেমন কিছু নেই, তারপরে একবার চোখ বুলাবা যাতে করে নেক্সট ক্লাসে যদি আমি কিছু নাউন আইডেন্টিফাই করতে বলি, which are countable, which are uncountable, then you can. So until then